गुरु नानक पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं, हृदय नित त्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाऊं, गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाल थारो तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। मंदो बार बार जगदीशा। एक ओंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। दोहरा नहराई कल्ले कहियो बिछड़े गुर संगा। तहते कित पकड़ी गए किम भयो प्रसंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सतसंगी जनो। रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। ਆਪਾਂ पिछले दिनी विचारां ਸਰਵਣ कर रहे सी जदों धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नालों छोटे साहब ते माता छोटे साहिबजादे ते माता गुजरी जी विछड़ गए और सतगुरु पातशाह माछीवाड़े तो रायकोट पहुँच गए ते राय कल्ला अगों मिलिया। वो अपने इलाके विच लै गया, लम्मे जटपुरे सतगुरां दा उतारा कीता और उत्थे सतगुरां ने गल च तारी भी कोई बंदा भेज, साडे दो साहिबजादे ते माता जी विछड़ गए, पता करो किधर नूं गए। ना उन्हां ने अपने एक मੱਝਾਂ चारन वाले माही नूं भेजिया जिस दी सरहंद वल दसदे आ भैन विआही होई सी। वो पैदल गया तो आना तो उन्हें दूजे दिन आथने से, पर गुरु साहब ने अपनी कला के नाल उस दिन ही गुरु प्यारिओ दोपहर नूं वापस बुला लिया। तो फिर जब पहुँचता है राय कल्ले दे कोल आके नमस्कार करता है, गुरु साहब नूं मिलता है, नमस्कार करता है। पातशाह ने पूछया हाँ दस भाई की प्रसंग होया। राय कल्ले नूं दसन लग्या जी माता जी होरां नूं गिरफ्तार कर लिया है सरकार ने अते उन्हां ने उन्हां नूं शहीद कर दिता। राय कल्ला कहन लग्या सिरे तो सारी गल सुना। गुरु साहब जी कहने पूरा प्रसंग सुना, कित्थे फड़े गए, किस कारण उन्हां नूं किसे ने फड़ लिया, की गल बनी है। तो ये सारा इतिहास जिहड़ा माही ने आ करके सुनाउणा कीता है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं। पातशाह जी उस टाली के हेठां बैठे जो गुरुद्वारा टालीआणा साहिब रायकोट है, इसे स्थान पर बैठे सन। ये पुरातन स्थान है, ये खेत सन लम्मे जटपुरे दे। ते इत्थे पातशाह जी नूं उतारा कराया सी। तो हुण उस दे कहण ते राय कल्ले दे कहण ते जिहड़ा है माही सिरे तो लैके पूरी गल जिवें सुण के आया सरहंद दे इलाके चों अपनी भैन दे कोल गया, उत्थों पता लग्या इस नूं सारा किस तरह शहीदी हुई है। ये विचारा हुण आपां आरंभ करके सरवण करदे हां। उस तो पहला अपनियां ते दासां दियां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह दा नारा करो बुलंद गज के आखो जी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਕਹਿਓ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰ ਸੰਗਾ, ਤਹਿ ਤੇ ਕਿਤ ਪਕੜੀ ਗਏ ਕਿਉ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਛੋੜ ਤੇ ਅੰਤ ਲਓ ਅਬ ਦੇਹੋ ਸੁਨਾਈ। ਸ਼ੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰੇ ਨੂੰ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰੇ ਕਹੀਐ ਸਮਝਾਈ। ਜਿਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਹੀ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਉਚਾਰੀ। ਤਾਂ ਮਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਛੜੇ ਜਬੈ ਇੱਕ ਵਿਪਰ ਅਗਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਗ ਮਾਤ ਕੇ ਕਪਟ ਕਰ ਲੈ ਗਇਓ ਨਿਰਾਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੰਗੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਧਰ ਲੋਭ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਇਸੇ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਕੁੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਛਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰੇ ਠਹਿਰੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੁੰਮੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਜੋ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਕਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੰਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਮੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਥੈਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਗੰਗੂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿ ਮਾਤਾ ਹੁਤੀ ਦੁਆਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਤੋ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਇੱਕ ਦਾਸ ਤੇ ਦੀਰਾਨਾ ਲਾਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਮੋਹਰਾਂ ਆਦਿ ਲੱਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਤਾਰੀ ਸਗਨ ਮਹਿ ਸਭ ਵਸਤ ਉਤਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਮ ਖੇੜੀ ਹੁਤੋ ਦਿਜ ਅਦਮ ਪੁਚਾਰੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਖੇੜੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਚਾਰੀ ਮਾੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ। ਮਸੰਦੀ ਵੀ ਕਰੀ ਇਸ ਹੇਤ ਚਿਨਾਰੀ। ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਮਸੰਦੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਟ ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਗਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਤੇ ਮਸੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮధుਰ ਬਾਤ ਕਹਿ ਲੈ ਗਇਓ ਧਨ ਸੰਗ ਨਿਹਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਰ ਪਰ ਖੁਰਜੀ ਤੱਕੀ ਦੀਨਾਰਨ ਕੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ,
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਰਾਮੇ ਬਹੁ ਥਕਤ ਭੀ ਚੱਲ ਬਾਟ ਵਡੇਰੀ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਛਪੜੀ ਕੋਲੋਂ, ਝੌਂਪੜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਖ ਬਚਾਈ ਉਠਾਈ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਖੋਂ ਮੀਚੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲਈ ਜੀ। ਅਵਨੀ ਕੇ ਵਿਖੈ ਜਿਮ ਜਾਣਹਿ ਨਾਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਹਿਆਨ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਦਿਜ ਪਾਪੀ। ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੇ। ਲੋਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਚੋਰ ਹੈ ਸੁਚਿੱਤੀ ਰੱਖ ਆਪੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਵਸਤ ਸੰਭਾਰੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਭਾਗ ਸੁਣਾਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਮੋਹਿ ਕੋ ਸਭ ਭੇਦ ਬਤਾਵੋ। ਕਿਤੇ ਤੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਵੀ ਗੰਗੂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ। ਆਸ ਗਇਓ ਥੋ ਬਹਿਰ ਕੋ ਸੋ ਤਿਸ ਛਿਨ ਆਇਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਏ ਹਨ ਅੱਖੋਂ ਮੀਚੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਥੱਕੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਿਮਰ ਭਈ ਵਸਤ ਸਭ ਸੰਭਾਲਨ ਲਾਇਓ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਾਤ ਕੋ ਖੁਰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਜੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜੀ। ਵਸਤਰ ਆਦ ਸਭ ਹੈ ਧਰੀ ਮਾਤਾ ਸੁਨ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿ ਕੋ ਅਪਰਨ ਹੈ ਹਮ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਜਣੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੰਗੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੰਗੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਧਰੀ ਹੋਏ ਦੀ ਬੂਝ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪਿਤ ਹੋ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੰਗੂ ਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੂਝਿਓ ਦਾਸ ਦੇ ਖੁਰਜੀ ਤੈ ਲੀਨੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗੂ, ਆ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਏਕ ਸੰਭਾਰਨ ਕੇ ਧਰੀ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਨੀ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦਿਜਾ ਧਮ ਕੁਮਤ ਮਨ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਭਾਖੀ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੰਗੂ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਂਭਤੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੁਝ ਕੋ ਗੁਣ ਤੁਮ ਕਰਿਓ ਮਰਤੇ ਮੈਂ ਰਾਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਵ ਰੰਗ ਕੀ ਨਹਿ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਬਈ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਚੱਕ ਲਈ ਆ। ਆਨ ਬਹਿਗੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਮੁਝ ਚੋਰ ਬਣਾਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ
ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਫਲ ਆਗੇ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਜੀਅਤ ਬਚਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਥੈਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਬ ਮੁਝਕੋ ਇਤਵਾਰ ਨਹਿ ਨਿਕਸੋ ਉਤਲਾਈ। ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਬੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜੋ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਨ ਹੈ ਜੇ ਨਰ ਗੁਰ ਮਾਤ ਹੈ ਇਨ ਘਰ ਮੈਂ ਰਾਖੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਨੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਤਬੈ ਤੁਰਕ ਦੇ ਕੈਦ ਕਰ ਗੁਰ ਪਰ ਬਹੁ ਮਾਖੀ। ਔਰ ਤੁਰਕ ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਨੰਦਨ ਮਾਰੇ ਘਨੇ ਨਹਿ ਕਰੀ ਭਲਾਈ। ਛੋਡੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀਤਿਓ ਚਹਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋ ਨਿਤ ਧੂਮ ਉਠਾਈ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਧੂਮਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਭਾਵ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਉਤਾਰੇ ਆਨ ਕਰ ਲਾਇ ਸਤਉ ਚੋਰੀ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਹੋ। ਕਿਉ ਨਾ ਜਾਹੋ ਜਿਤ ਕੋ ਚਾਹੋ ਅਬ ਲਾਓ ਬਿਤ ਥੋਰੀ। ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਤੇ ਬੋਲ ਭਾ ਬਹੁ ਨਰ ਨ ਸੁਣਾਵੈ। ਇਉਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੋਤ ਸੰਗ ਲਈ ਮਾਤ ਗੁਰ ਕਿਤ ਡਰਤ ਪਲਾਵੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਏਦੂ ਤਾਂ ਕੋਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਮੰਜੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਤਉ ਪੂਰ ਨਹਿ ਰਹਿ ਸਕਿਓ ਚਹਿ ਦਿਉ ਗਹਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਫੜਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਫੜਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕੋਠੀ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਵੱਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਗੰਗੂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਗੰਗੂ ਕੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਲੇਰੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਾਂਧੀ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਦਾ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਦੀਨਾਰਨ ਕਉ ਰਖੋ ਕੋ ਨਹਿ ਨਾ ਲਖਾਈ। ਔਰ ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਂ ਲਕੋਈ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਬੋਲਤ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਗਮਨਿਓ ਸਹਸਾਈ। ਇਉਂ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਸਦਨ ਤਹ ਜਾਏ ਜਨਾਈ। ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਪਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੰਗੂ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ ਮਹਿ ਗਿਣਤੀ ਇਮਕੀਨੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਚਲੋ ਬਤਾਵੇ ਮੁਰਿੰਡੀ ਤਾ ਸਭ ਭੇਵ ਸੋਚੀਨੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਦੇ ਆ, ਥਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਥਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਿੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਇਨਾਮ ਧਨ ਤੁਰਕ ਤੇ ਦੇ ਬਹੁ ਵਡਿਆਈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਅਰ ਕੀ ਮਾਤਾ ਤਨੁਜ ਗਹਿ ਕਹਿ ਰਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਮਰਿੰਡੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੋਨੋਂ ਕਰੀ ਤੂਰਨ ਤਬ ਧਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗਊ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, 15 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਹਫ਼ਤਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਖਾ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੌਜ ਰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੌਹਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੰਗੂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਦਲ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਡੱਡੂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਰਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੈਨਾ ਪੁੱਛ ਤੁਰਕ ਕੀ ਖੋਜਨ ਹਿਤ ਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਐਂਟੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 4 ਛਪੇਰੇ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈਏ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਅਗਵੰਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਪਾਪੀ ਰਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਪੀ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਕੇ ਨਿਕਟ ਗੇ ਹਿਤ ਕਹਿਨ ਬਿਰਤੰਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ SHO ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀਏ ਕੁਝ ਹਮੈ ਇਨਾਮਾ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਲਾਮਾ ਅਲੈਕਮ, ਸਲਾਮਾ ਅਲੈਕਮ। ਆਓ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਓ। ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ? ਕੀ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਵੈ ਲਿਆਏ ਨਿਜ ਧਾਮਾ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੁਚਲਾ ਕੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਚਲੋ ਆਪ ਕਹਿ ਲੀਜੀਏ ਨਹਿ ਦੇਰ ਕਰੀਜੈ। ਹੁਣੇ ਚੱਲੋ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਹੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਹੁਣੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਢਿੱਗਲੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੀਜੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ।
ਇਹਨਾਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੋਇਆ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤ ਜੁਤ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਯੰਦਨ ਲਈ ਚੜਾਈ ਤਬ ਮੂਰਖ ਕਰ ਬਾਦੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੰਗੂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗੱਡੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਥ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਮਦ ਉਲੰਘਿਓ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੋਰਿੰਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੀਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਜਹ ਉਤਰਿਓ ਦਲ ਭਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫੌਜ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੋਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਬਚਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੜੀ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 10-10 20-20 ਕੋਹ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਫੜੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੌਜ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਜੀਦੇ ਕੋਲ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ। ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਵਾਬ ਜੀ ਹਮ ਗਹਿ ਕਰ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਤ ਹੈ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੁਹਾਏ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਤੇ 1 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਨਿਸਾ ਵਿਖੇ ਆਏ ਚੱਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਤੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਥੋਂ ਭਾਈ ਮਾਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਰਾਏ ਕੋਲ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਮਾਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਨਵਾਬ ਉਤਾਰੀਏ ਜਹ ਬੁਰਜ ਇਕਾਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਰਜ ਦੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ। ਰਹਿ ਸਿਪਾਹੀ ਖਰੇ ਤਹਿ ਰਾਖੋ ਤਕਰਾਈ, ਔਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ ਤੜਕੇ ਨੂੰ। ਨਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਦੌਰ ਕਰ ਆਵਤ ਸਮੁਦਾਈ, ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਬੂਝੈ ਵਿਪਰ ਕੋ ਸਭ ਗਾਰ ਨਿਕਾਰੈ, ਔਰ ਆਖਰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਧਿਕ ਧਰੋਹੀ ਕ੍ਰਿਤ ਘਨੀ ਜੜ ਕਹਾਂ ਲਹਿਓ ਪੁਕਾਰੈ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ ਦੁਰਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਅਕਿਰਤ ਘਣੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੂਣ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰਾਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਕਾਰ ਕਰੂਗਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਕਾਰ ਕਰੂਗਾ ਇਹ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਦੇ। ਇਨ ਕੇ ਸੁਤ ਗਹਿਵਾਏ ਕਰ ਪਾ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕਰਕੇ। ਲੱਖੋਂ ਜੀਉ ਉਧਾਰ ਕੈ ਹਿੰਦੁਨ ਕੀ ਰਾਖੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚੌਕ ਹਨੇਰਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦੀ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਜੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨੋ ਸਿਰ ਜਿਨ ਕੀ ਪਿਤਾ ਅਰ ਜਰ ਹਰ ਕਾਖੀ। ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹਰੀ ਰੱਖੀ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। अब की कहूँ न जब की बात कहूँ मैं तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुनत होती सब की। इत्थे कोई लभ्या नहीं सी थ्योना होर। कहो सतनाम। सारे मुसलमान होने सी इन्हां ने, इस करके गुरु साहब ने कृपा की, जिन्हां दे पिता ने अपना सीस ला के भारत वर्ष दीयां जड़ां बचाईयां, ते ओह हिंदू लोग ओह भारत वर्ष दे लोग जिहड़े हन अज उसे रब दे रूप गुरु गोबिंद सिंह दे एंटी हो गए। उन्हां दे पुत्रां नूं छोटे छोटे बच्चे 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕਾਰਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਨ ਪੂਜਹਿ ਜਿਨ ਕੀਰੀ। ਓਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਜੋਗੀ ਔਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਗਤ ਲਹਿਤ ਅਛੇਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੋਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਸੰਗ ਅਧਰਮ ਕਰ ਦੁਰ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂਆ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੰਗੂਆ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਧਰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਰਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਕਸ ਪੂਰਹਿ ਨਰਕ ਧੀ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕਹਿ ਨ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਜੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੰਗੂ ਨਾ ਭੇਜਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਰਕ ਵੀ ਨੱਕ ਮਰੋੜਨ ਵੀ ਇਹ ਗੰਗੂ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਐਡਾ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਨਰਕ ਵੀ ਨੱਕ ਮਰੋੜੇ ਜਿਹੜਾ। ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਪਪਾਤ ਹੋਵੇ ਤਹ ਜੀਵ ਤਪੈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ।
ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਓ। 5-7 ਵਾਰੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲਿਆਓ ਬਈ, ਲੈ ਜਾਓ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਓਨੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਪਠਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲਣ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਭੱਠੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਪਾਪੀ ਦੁਤੀਏ ਨ ਹੈ, ਵੱਡ ਸੰਕਟ ਸਹਿ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਆ ਕੀਨ ਕਸਾਈ। ਉਹ ਜਾ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਬਾਹਮਣਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ ਲਾਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਾਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖੋਂ ਵਾਰ ਤਿਕਾਰਿਓ ਨਹਿ ਅਦਕ ਸਜਾਈ। ਇਹੋ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਰਕਾਰਾਂ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰ ਜਾਨ ਗਨ ਤਹ ਮਿਲੇ ਹੋਈ ਵੱਡ ਭੀਰਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੀ ਜੁਗ ਪਿਖੈ ਬਹੁ ਰੂਪ ਸਰੀਰਾ। ਖੈਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਗੰਗੂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी, हे पूरन हे सर्व मैं, हे संगी हे निरंकार, हे गोविंद हे गुण निधान, हे अपरंपर हर हरे, हे संत कै सदा संग, हे ठाकुर हों दासरो, निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान, आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बसत, एक ओंकार सतगुरु, प्रसाद सच हुई। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोई। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।